Start. ત્રિમંત્ર. Namo Rintan. નમો હરિહંત, નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો હરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, એસો પંચન મુકારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌવપાવપણાસનો, સૌવપાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ, મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ, પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કોણ આવે કે તારા પ્રશ્નો છે હાય છે. છે નહીં બહુ સરસ. કેટલા છે બહુ છે એક જ નંબર તારે નથી બહુ સરસ પછી ઓછું કરી લેવાય. એંગલ પર માથ પડી જાય. ઓકે. આ તમારે અહીંથી ચેન્જ થાય. એટલે રોકાય તું ચાલુ કર હા. તો બોડીમાં there's a lot of cells, right? Yes, lot of cells. તો એમાં સેલમાં શુદ્ધામાં છે. હા? ઓકે. તો if we like hurt ourselves like એંગલ body બદલાય છે. નીચે like we use some નીચે breathing, so that એ kills થોડું લૂઝ lots કરી of cells, ઓકે. right? So how do we like prevent killing all these You say in that thing you can't do anything. And there are so many cells in blood also. They will die. Okay, correct. But they are one sense living being. One sense creature. So for one sense, where there are senses are developed, there you have to remain very alert. But where only one sense is developed, there first think of the five senses animal creatures. Don't hurt them. And on five senses, human being. In human being, family members, brother, father, mother, grandparents, uncles, like. The first priority, your close family. Father, mother, parents, grandparents. Then five senses animal. Then four senses. Because everywhere, even when you walk, many creatures in air, they will die. In air also there are so many bacteria and all that thing. Say when you are taking shower, water itself is a creature, living being. The body of the water, it's a living being. But with our microscope, we can't see that. But Tirthankar Bhagwan were fully enlightened. They can see each and everything. Where is the life in water? That is what I am telling you. In water, the water particle, the
the smallest particle. Even it is known as Jal Kai Jiva, means whose body is water, center whose body is water. So that type of Jiv, that type of creatures are there. And when they gather together, we can see it as the water. So when we take shower, that water that will be killed. But for that, you can't do anything. Maximum what you can do, say you are taking shower for say 10 minutes, you can reduce it to 5 minutes, like that. But otherwise, you have to take shower. So it's a not big problem because there the loss is not big. But say you lose temper on your brother, that loss is big. You understand? Say whole year, say you said all these things, and just once in a year you lose your temper on your brother, you will have more loss. So that way you have to see. Here the loss is there. Of course, loss is there. But they are such type of animals, they can't express their feelings. They are in very, very dormant stage. Otherwise, how you can live? If you don't eat, how you can live? Can you eat stone? Can I eat stone? Stone, No. rock, Maybe once. people, No. and you can survive. No. 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 can So you have to eat living things. So fruits, living being, vegetables, living being, wheat, rice, all they are living being. But there only one sense is developed. You understand? Say say some vegetable is there or some fruit is there, and if you try to cut it with knife, will that fruit run away? No. No. Why? Because they have pain, but they are in such a dormant stage that they can't express their pain. Yeah. So don't worry for all these things. Just be alert. Be home with your brother, father, mother, daddy, nana, nani, then your cousins, your uncle, auntie. There you remain alert. Then second round, your friends and all that thing. Then third round, all your social group. There you don't hurt anybody and you will progress. Now, what is the when you hurt somebody, the person will have revenge feeling for you. Say, if you hurt me, then I will have a revenge feeling for you. Because here all are jnani, all are Mahatma, so they don't have. But outside if you hurt somebody, automatically that person will have the revenge feeling for you. It may happen that he will not do outside anything, but within that feeling will be there. And as far as somebody has revenge feeling with you can't attain moksha. મોક્ષે જતા પહેલા બધી રીતે વિતરાગ બધી જાતના રાગ દ્વેષથી મુક્ત થઈ જાય. એટલે પોતાને પણ રાગ દ્વેષ ના રહે અને સામાન્ય પણ એમના માટે રાગ દ્વેષ ના રહેવા જોઈએ. ખબર પડે ને એટલે આટલું રાખજો.
समझो तो clear? And you also said that there's life in water, right? Life is Life is in water. in water. Then is it in like Almost rock, शुद्ध हो गई in the fire, and everything else? There are four types. They say jal kai jeev. Means they are living being, but their body, the water is their body. Then vayu kai jeev. They are living being, air is their body. Then agni kai jeev. Means fire is their body. Like that. But they are very subtle level. Even you can't see with the microscope. The present latest microscope can't see it. Even those electron microscopes, they can't see it. But Bhagwan Simandar Swami can see it in his pure grand light. Done? Yeah. So then I also have another question after that. Oh, you told me only one question. Yeah, follow-up question. Okay, follow-up question. Part of the same question. Part of the same question. So you said to attain moksha, no one should have revenge feeling for you, correct? Hmm. So if there is someone who has that feeling with me, Hmm. or like anyone, Hmm. how can I get rid of that? Yeah, correct. Say you hurt somebody, you do pratikraman, you ask for apology from the God, from the Suddhatma Bhagavan within that person. That way you can be relieved. That's him? And that's it up. Oh, okay. Simple, don't worry. But then he says, if the other person has ill feeling for him, હાલે એના માટે પ્રતિક્રમણ કરી લેવાનું બસ What? બહુ થઈ Oh, okay. સિમ્પલ. You see, from your side, it is make very clear from your side. Say, other person is having that revenge feeling for you, and you say Suddhatma, and you ask for forgiveness. You accept whatever, however he retaliates. You accept it, okay. But I don't want to retaliate. I want to see God within you. And when God is within that person, then that person is, the outer form is not good. But God is within that form. So after all, he is a good person. So just change your opinion. Follow-up question to the follow-up question. Okay, okay. No problem. આ બધા permit કરે તો બરાબર. How can I see the God within someone like properly? You see, In Kabir. Hmm? In Kabir. ના બરાબર. એવું છે કે at present just you are knowing that God is in all living being. Correct? That knowledge you are having. And you have no doubt about that. Because after all, you are Hindu, you are Indian. So, in your belief, it is firmly there that God is there and God is in all living being, whether visible or invisible. Correct? Simple thing. So, at present, with that belief, you just keep in your mind that someone is there, the God is within that person. And then when you be 16, 17, 18, you get this Dada's Gyan. And then you will have that vision. So that awareness of vision will remain every time. So you can see Suddha Bhagavan in all living beings. But just now, don't worry. Just now with this belief you see.
What is your age now? 13. 30. Just you have to wait for 4 years, 4-5 years. And till that you enjoy. Afterwards you can't fight with your brother. Kabhi. Once you have Gyan, how you can fight? Yeah. If you have Gyan, you can't fight with your brother. So better, just enjoy 5 years. Okay. Ah. Good homework for you. Actually, વહેલું નહીં આપણું 16-17 ના થાય પછી. તો નહીં થોડી કરું ક્યારે. મેચ્યોરિટી. આમ થાય કે ચાલો ઘરનું વાતાવરણ છે આ બધું છે ને તો ઘરનું આપી દઈએ તો થોડી મેચ્યોરિટી આવે ને પછી આપણે. પછી ઉગે બરાબર એક્ઝેક્ટ ને. એમાં શું થાય કેમ કે No. All right. એમાં શું હોય ઘણી વાર મેચ્યોરિટી સારી ઓછી હોય ને હવે જ્ઞાન લઈને આનંદ થઈ જાય કે પછી એ એમાં ડાયજેસ્ટ ના કરી શકે એટલે એ પ્રોબ્લેમ મેચ્યોરિટી હોય તો વાંધો ના આવે. દાદા ભદ્રણ આવ્યા ત્યારે જ્ઞાન આપતા હતા પણ ત્યારે હું 15 વર્ષની હતી એટલે મને કોઈ લેવા જ ના દીધું હમ. કે ના 16 વર્ષ પછી જ્ઞાન આપે. આમાં તમે કહેવું હોય દાદાને સીધું કહેવું તો આપી દે કોઈ લાભક છે લાભક હે એક વર્ષ માટે ગ્રેસ પીરિયડ આપી દે. આમ છોકરીઓ હોય ને તો 16 વર્ષે આપે હા છોકરો થોડા બુદ્ધુ હોય ને એને 18 વર્ષે આપે. છોકરીઓનું ડેવલપમેન્ટ જ્યાં ફાસ્ટ હોય કહેવાનું ડેવલપમેન્ટ જ્યાં ફાસ્ટ હોય એટલે 16 વર્ષની છોકરીઓ 18 વર્ષનો છોકરો હોય ને બંનેનું આમ સરખું લાગે. તમને લાગે છોકરીઓ કેવી ડાઈ હોય એમ તો બધું ઘર સંભાળ લેવી હોય છોકરો હોય તો બધું જેમ સમજ પડી જાય. એટલે 16 વર્ષની ઉંમર હોય ને પછી આ તમારું બેકગ્રાઉન્ડ ખબર ને બાદરનું ફેમિલીનું આખું સત્સંગ વાતાવરણ બધું નાખી દે. પેલા લોકો નામ લખે ને એ લોકો જ ના પાડે. ના એ તો ના જ પડે ને હવે એ તો એવું જ હોય એ ના જ પાડે પછી આપણે એમને ઓવરટેક કરીને વિટો પાડ વાપરવો પડે. દાદાભાઈ જવું પડે પછી તો દાદાભાઈ જોઈ લે દાદા તો કહેવા જાઓ ને એટલે દાદાને તો સમજાય કે આને આપા એવું છે એવું હોય તો હા પાડ દે. દાદાએ વિધિ કરાવી મને અહીંયા અંગૂઠો મૂકીને. હા તો બરાબર એ તો આ દાદાના દર્શન થયા અને દાદાની વિધિ થઈ ને એ જ બહુ મોટું છે. પછી જ્ઞાન તો તમને દાદાનું જ મળ્યું ને તમે કરું દાદાજી પાસે. આપે એ તમે બોલો કે હું દાદાજી પાસે કે કોઈ બોલે કે નીવબા પાસે કોઈ બોલે કે દીપકભાઈ પાસે લીધું પણ જ્ઞાન કોનું છે? દાદા હા, અને એ પાસે દાદા ભગવાન કેવા કે માલિક ના થઈ જાય કે આ અમને 1998 માં જ્ઞાન થયું ને આ અમને જ્ઞાન થયું એવું નહીં. એ તો શું કે એ તો આ જ્ઞાન તો તમને જે આપીએ છીએ ને તો વિતરણનું જ્ઞાન છે અમારું કઈ નવું નથી. તો કે પોતે માલિક થાય નહીં આવી રીતે રાખી વાત. એટલે તમને મળ્યું તો એ જ ને આખી દાદાની આ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ ને દ્રષ્ટિ લઈને પ્રાપ્ત થઈ એટલે એ બહુ મોટું કહેવાય. ભલે ને તો ખાલી શું છે કે અંદર એક હોય આપણને તે દાદા એટલે દાદા. યુ કાન્ટ કમ્પેર એનીબડી વિથ દાદા ભગવાન. એ શા માટે બીજું કઈ કારણ નહીં પણ દાદા ભગવાન છે ઋષભદેવ ભગવાનના વખતથી એ જેમણે નક્કી કર્યું કે આ સીધો આત્મા ભગવાન આત્મા રૂપડો મોક્ષ આપે તો જ મોક્ષે જવું છે તો કે 99 બાંધ્યું એમને. આપણે બધા જોડે હતા ટોળામાં પણ એ જાગ્રત હતા એટલે એમને 99 બાંધ્યું પણ એમનું ફોકસ કઈ બાજુ હતું? પોતાની ઉપર. એટલે ફોકસ પોતાની ઉપર એટલે એમને આ મન વચન કાયાનો ભાગ ચોખ્ખો કરી નાખ્યો અને આપણું ફોકસ બહાર પેલું ચટણી ખાઈ લાલચમાં હતું. એટલે આજે વ્યવહારનો ભાગ જે ચોખ્ખો કરીને આવવાનું ને એ ભાગ નતો. એટલે એમને એ બધું ચોખ્ખું થઈ ગયેલું અને કેટલાય તીર્થંકર ભગવાનના વખતમાં એમને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય એવું હતું પણ ખાલી આ નક્કી કરેલું ને કે આ સીધો હાથમાં મોક્ષ આપે એવો જોઈએ આ મહેનત ના જોઈએ. આ તપ ત્યાગ મહેનત કશું ના જોઈએ.
અને આપણા બધાની પુણ્ય આ પાકી 58 અને આ સંજોગ ભેગા થયા એટલે એમને જ્ઞાન ખુલ્લું. એટલે એમની દશા કેવી થઈ તો કે બધા પાછલા બધા કર્મો ખપાવીને આવ્યા અને આપણને આ ભરેલા માલ સાથે પ્રાપ્ત થયું. એટલે જ્ઞાન એક જ. સિમંદર સ્વામી ભગવાન પાસે જે જ્ઞાન છે એ જ જ્ઞાન દાદા ભગવાન પાસે, એ જ જ્ઞાન તમને મળ્યું. પણ આ બહારના ભાગમાં આસમાન જમીનનો ફરક પડી જાય. એટલે દાદા કહે શું કે અમારામાં અને તમારામાં કોઈ ભેદ નથી, પણ આપણે વ્યવહારથી માની લઈએ તો આપણે મૂર્ખ બનીએ. આ નિશ્ચયની વાત છે ને, કે નિશ્ચયની વાત છે કે તમારા અને મારામાં કઈ ભેદ નથી, નિશ્ચયની વાત છે. કે તમે શુદ્ધાત્મા, હું શુદ્ધાત્મા, તમારી અંદર દાદા ભગવાન છે, એ જ દાદા ભગવાન મારી અંદર છે. કઈ ભેદ પડ્યો? એ બંને એક જ છે. અને આ વ્યવહારનો ભાગ એ તો આપણે છીએ નહીં. સમજે? આ તો આપણે છીએ નહીં. તે ભાગમાં હવે પેલું ડેવલપમેન્ટ બધા પેલું ઓછું હોય, બંને માટે નિકાલી છે ને. કોઈ ઓછો માલ લઈને આવ્યું હોય ને કોઈ વધારે માલ હોય, તો વધારે માલ હોય એને એ માલ તો નિકાલી જ છે, અને ઓછો માલ હોય એના માટે નિકાલી છે. ઓછો માલ હોય ને થોડો જરા બોજ ઓછો લાગે. અહીંથી ઇન્ડિયા જવાનું હોય ને, બે ચેકિંગ બેગ ને હેન્ડબેગ ને બધું હોય ને, તો જરા બોજો લાગી ના લાગે. ને ખાલી હેન્ડબેગ લઈને જવાનું હોય તો જેવું થઈ જાય. પણ માલ જ ના હોય તો કેવું હોય? એકદમ મામૂલી જ માલ હોય ને, ખાલી આ બે મળે એટલા બધો માલ રહે. એટલે આખી વાત જ જુદી. એટલે પેલું કે ને કવિરાજ કે આમ ઉપમા અપાય એવા નથી, એમ કે કોઈની સાથે કમ્પેર થાય એવું નથી. એ રીતે કે એટલે અંદર તમારે એવું રાખવું કે ઓહો, મને જે દર્શન કર્યા છે, કોના દર્શન કર્યા છે? દાદા ભગવાનના. દાદા ભગવાન એટલે કેવા? મુક્ત પુરુષ, મહામુક્ત પુરુષ. સંસારમાં રહેવા છતાં ધંધો કરતા હતા, ઇન્કમ ટેક્સ ભરતા હતા, બધું જ હતું, છતાંય મુક્ત હતા. એટલે આપણા માટે તો એક આમ રોલ મોડેલ થઈ ગયા કે દાદા સંસારમાં રહીને જો મુક્ત રહી શકતા હોય, અને દાદા એમનું જ્ઞાન આપણને આપે, આપણે કેમ ના રહી શકીએ? આપણને હિંમત આવી જાય કે ઓહો, મારે આવા કરવું. એટલે આમ આ દાદા માટે જેમ જેમ દાદા સમજાય ને, આપણે અહોભાવ વધતો જાય. અને જેમ જેમ દાદાની ઓળખાણ પડે ને, અહોભાવ વધે ને, એનો જે ઉલ્લાસ આવે, એ ઉલ્લાસમાં આપણા કેટલાય કર્મો ખરી પડે. સામે બીજી વાત પણ કહી દાદા કે આ મહાત્માઓ પણ ભેગા થાય ને, આપણને આમ અંદર ઉલ્લાસ હોય. ઓહો, આ દાદા ભગવાનનો મહાત્મા, કે આ શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ પામેલો મહાત્મા, જેને સહાયક સંકેત દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ એવો મહાત્મા. તો મહાત્માને જોતા અંદર આનંદ થાય, ઉલ્લાસ આવે. સમજે? ત્યારે એને દાદા વધુ ને વધુ થાય. બરાબર ને? કોઈ પણ મહાત્માને જોઈએ એટલે અંદર ઉલ્લાસ આવે આપણને. તો આ દાદાની જ્ઞાન દ્રષ્ટિ વાળો પામેલો મહાત્મા, કે આમ જે ગમે એવું દેખાતું હોય અત્યારે, ભણેલો હોય, અભણ હોય, કે આમ પૈસા વાળો હોય, ગરીબ હોય, કે ગમે તેવો હોય, તો એક બે અવતારમાં મોક્ષે જવાનો. એક બે અવતારમાં જે મોક્ષે જવાના, એ આપણા માટે પૂજ્ય કહેવાય કે ના કહેવાય? ઉમેશભાઈ, કોઈ બે ત્રણ અવતાર મોક્ષે જવાના હોય, એ આપણા માટે પૂજ્ય જ કહેવાય. એટલે કહું કે મહાત્મા જેની અંદર ઉલ્લાસ આવે ને, ત્યારે ધીરે ધીરે દાદાની સાચી ઓળખાણ પડે.
અને એમાં જો મહાત્મા જુએ ને પછી મહાત્માના દોષો દેખાય ને તો દાદાને ઓળખાણ તો કેમ નહીં પડે? સમજે? પછી આમાં શું છે કે હવે દાદા મૂળ પુરુષ જાય ને એટલે ગ્રુપે બધા પડે કે ના પડે? કે બધા આ 4, 5, 6 ગ્રુપ થઈ જ જાય બધા. પણ આપણે મુક્ત રહ્યું. આપણે એટલું યોગ્ય છેલ્લે પામ્યો છે શું? દાદાની વિજ્ઞાન પામ્યો છે ને, કે દ્રષ્ટિ પામ્યો છે ને, જેટલું અનુભવ થયું એટલું. પણ આ મારા દાદાની દ્રષ્ટિ પામ્યો છે, એવી રીતે આપણને આનંદ હોય, ઉલ્લાસ હોય. ત્યારે આપણે દાદા સારી રીતે સમજાતા હોય. આ બધે એવું હોય. મારે કેવું થયું, દાદાને પાડા મારે કે આમંત્રણ આપેલું કે આવજો એમ. ત્યારે નીરુને અંદરથી કહી દીધું કે દાદાની તબિયત સારી છે ને એટલે નહીં આવે. મેં તો બધું સજાયું, પેલું સવારે બધું કરેલું, શીરો બનાવી શકાય, પણ ના કહ્યું એટલે આપણે મને નહીં આવે હવે. એટલે પછી આપણે બધું લઈ લીધું. કારણ તો દાદા ખુરશી પર બેઠા બેઠા દાદા ભગવાનને કરતા જલ્દી જલ્દી સોફા ઉપર મૂકી દીધું બધું. મને ખ્યાલ જેવો હતો પણ એમ લાગે તમે સાથે વખતે એ વખતે એમ થાય કે આ નિર્વેદ જો આટલા એ છે તોય આપણને કેવું કહ્યું એના દાદા પોતે લઈને આવ્યા. એટલે આપણે શું, આપણે બધું વધારે દેખાય નહીં ને. આપણે શું દેખાય કે દાદા તો આવવાના હતા, દાદા તો હા પાડેલી, ના નિરૂબન કેમ ના પાડે છે? બોલે ને આપણે એ વચ્ચે કેમ કે અમારે ના ના એ તે વખતે તો પેલા અમને ઘરે હતા ને તે કોઈ અંદર અમને જવા જ નતા દીધા. એ દાદા બીમાર છે નહીં જવાનું અંદર. આવો બરાબર છે, તબિયત સારી ના હોય એટલે એમ કહે કે આપણે નહીં જતા. પણ આ જોવાનું આ છે કે તમારો ભાવ હતો ને તો દાદા સામેથી આવ્યા ને. પછી કહ્યું કે આરતી કરાવો. અરે એક આરતી શું 4 કરવાની, એ 4 કરાય. દાદાની તબિયત સારી નથી, દાદાની તબિયત સારી નથી એટલે હવે ઘણાને શું થાય, ત્યાં જઈએ ને પગલા કરીએ ને બધાને આરતી કરવી પડે. હવે 5 સાંજની આરતી કરવો ટાઈમ જાય ને એટલે અમે લોકોએ શોર્ટકટ શોધી કાઢેલો. પહેલો ને છેક છેલ્લો. એટલે રોજ શોર્ટ બાપ પતી જાય અને દાદા થોડો આરામ મળી જાય. એટલે એવું જ ચાલે એમ. હવે અહીંયા દાદા સામે ગુના બધું બરોબર. એટલે જે બીજા બધા ઉતાવળ કરતા હોય ને કે દાદાની તબિયત છે, આમ છે, તેમ છે, દાદાને આ દેહ ઉપર માલિકી ભાવ જ નતો. સામાનો ભાવ હોય ને તો એમને તો એમના મન વચન કાયા જગત કલ્યાણના યજ્ઞમાં વરાવી દીધેલા. એટલે કે હોડમાં કેલા. એટલે એમને તો આ મને અનુકૂળતા છે, થાક લાગશે એવો કશો વિચાર જ ના હોય. સામાનો ભાવ જોઈએ. બહુ એમનો જે દિલ હતું ને હું આખરી થઈ ગયો. હું કામ ભાદરના છે તો આટલો દિલ છે બહુ કહેવાય ને. તો ભાદરવાનું ઓછું થાય કે આપણા ગામના જ છે. ભાદર વધારે થાય. ઘર કી મુર્ગી દાલ બરાબર. પેલી 11 બસો લઈને ગયા હતા ત્યારે તમે હતા? તમે હતા. એ ક્યાં હતું? એ પાલીતાણા. પાલિતાણા ના, પાલિતાણા નહીં. તો રાજસ્થાન ગયેલા ત્યાં. હા. શ્રીમંદર સ્વામીની પ્રતિષ્ઠા કરી, મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા હતી. ના એ તો આપણે મૂર્તિનો પથ્થર નક્કી કરવા ગયા હતા. તમે હમણાં જ વાત કરો. દાદા વખતની વાત નહીં. ના હમણાં 15 વર્ષ. હા એ તો ખૂબ કલા ગયા હતા. હા બસ એ નામ યાદ નતું આવતું. ત્યાં આગળ ખૂબ કલા, ત્યાં મંદિરમાં પ્રતિષ્ઠા હતી. હા ખૂબ કલા. એ બહુ સરસ વાતાવરણ હતું, પણ સવારે જે હતું 4 વાગે. બરાબર. આ છે ને આ માલિકી ભાવનું થોડું હજુ આમ કોને કે એમને મન વચન કાયાનો માલિકી ભાવ બિલકુલ હતો જ નહીં. આપણે એક્ઝામ્પલ થી તો ખબર પડે. આપણે શું આપણે બોલીએ કે આપણે કોઈને વાત કરીએ ને કે દાદા કયો ને દેહના માલિક નતા એમ. હા પછી આપણે દાખલો આપીએ 1958 માં જ્ઞાન થયું એમને તો મન વચન કાયાના માલિકી ભાવના 10 જ ફાટી ગયા. આપણે બોલી રાખીએ ખરા પણ આ તમને વ્યવહારમાં સમજાય.
કે તબિયત ગમે એટલી ખરાબ હોય ને હા. પણ એમનો ભાવ છે ને તો આનો વિચાર ના કરે. ત્યાં કચ્છમાં માણેક વિજયજી મહારાજ સાહેબ એમના દાદાના પુસ્તકમાં છે આપતાની વાત છે ને એમને થયું કે આ જ્ઞાની છે ને મારે જોવું છે. હમ. એને લેટર લખ્યો કે આ મને આ વાંચી મને ભાવના થઈ મારે જ્ઞાન જોઈએ છે. તો આપણે જવાબ આપ્યો તો અમે બરોડા છે આવી ગયો. હમ. તો કે હું તો વિહાર કરીને બરોડા સુધી ક્યારે આવું કે તમે અહીંયા આવો એમ. હમ. અને મારે જ્ઞાન જોઈએ છે. એ દાદાએ કીધું ઓકે ચાલો આવી આવ્યા. હમ. ડેટ નક્કી થઈ ગઈ. જન્મ જયંતિ પછીની ડેટ આપી. એટલે જન્મ જયંતિ પતે અને બીજા જ દિવસે નીકળો. એ વખતે જન્મ જયંતિ અમદાવાદમાં હતી. તો જન્મ જયંતિ પછી એમને પેલું આ જોન્ડિસ કમળાનું હતું હમ. એટલે આપણું કે ને એકદમ પેલું પેટ ચડી જાય આખો પીળી પીળી થઈ જાય અને પાછું 2 કલાકમાં ઉતરી જાય અચ્છા. એના જેવું હતું. હમ. જેના ઉતરે ત્યાં ફટલીને ઉતરી જાય. તો એ બહુ થઈ ગયું. એ થયું એટલે તબિયત પેલી એમ થાય ને આમ. અને એમાં પછી આ મુવમેન્ટ કરવાની કંટ્રી થાય એમ. એટલે બધા વડીલોએ ખિસ્સી બધા કીધું કે દાદા આપણે આ જવાનું છે કચ્છમાં હમણાં પોસ્ટપોન રાખીએ અઠવાડિયા પછી જશું. દાદા શું કે અમે પેલા માણેક વિજયજી માટે પ્રોમિસ આપી છે. પ્રોમિસ ટુ પે. તો કે દાદા તમારી તબિયત આટલી બધી ખરાબ છે હમ. એટલે ના એનું નહીં જોવાનું આપણે એમને પ્રોમિસ આપી છે. હવે આ જો દેહનો માલિકી ભાવ તો શું થાય તો તું જોતો ખરો કે મારી તબિયત સારી હોય તો જવાય ને. તું કઈ રીતે જવાની વાત કરે છે કે કારણ કે અક્કલ બકલ છે કે નહીં ના કે એની પેલા દાદા શું કહે છે તમને કલ્પના ના આવે ગયા એટલે આ અમે પ્રોગ્રામ નક્કી કર્યો. અમે પ્રોમિસ આપી અમે આવીશું અને પછી બહારના સંજોગોને લઈને અમે બદલી નાખીએ. આવો. જય શ્રી કૃષ્ણ. છે જ આવી જાઓ. પગે લાગીને પછી જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. Go eat. એટલે આપણે શું વિચારીએ કે આવું હોય તો પ્રેક્ટિકલ થવું જોઈએ આમ છે તેમ છે. હમ. દાદાની વિઝન શું હતી? એક તો આ મન વચનના માલિકી ભાવ નહીં એટલે આનો વિચાર ના કરે. પણ દાદાનું શું હતું દાદા કે કેટલાય અવતારથી અમારું મન સ્ટ્રોંગ બની ગયેલું. એટલે ઉપરથી બોમ્બ પડે ને તો અમે હાલીએ નહીં એવા. હવે આ તબિયત ખરાબ હોય ને અમે કેક ચડાવવા ના તબિયત નથી સારી નથી જવું તમારું કેટલાય અવતારનું સ્ટ્રોંગ કરેલું મન વીક થઈ જાય. તે કેટલો મોટો લોસ થાય છે સમજે? એટલે આ જે બધા જે ફાયદો થાય છે ને એ ફાયદો ના થાય. હવે આ દશાની વાત કેમની સમજાય અને આપણે શું લાગે આ તો બહુ પ્રેક્ટિકલ વાત છે લાગે કે ના લાગે આટલી તબિયત સારી ના જોવાય. પણ એમને પોતાના દેહથી છૂટા રહેતા હતા મન વચન તેના માલિક નતા એનું આ મોટું પ્રમાણ છે. બહુ મોટું. આપણે તો જરા વેદનીય આવે તો આખા એમાં જ ઘૂસી જવાય. વિદ્યા દાદા કરવા માંડી. પણ આ જે બધું છે એ બધું મનનું જ છે ને જોવા જાવ તો. હા બરાબર છે. એટલે હવે મોક્ષે જવાનું એટલે મન સ્ટ્રોંગ થાય ને પછી એટલે એ મનને ખરેખર સ્ટ્રોંગ કરવું કેવી રીતે? કારણ કે વારંવાર પ્રસંગો એવા ઊભા થાય ને રોજિંદા આપણે છે ને જીવનમાં. આપણે આપણા ધ્યેય પ્રમાણે ચાલુ. આપણા ધ્યેય પ્રમાણે ચાલુ. તો એમ કે આપણને એટલે હલાવી નાખે એમ. મન બધી જાતનું બોલે. હમ. મન આપણા ધ્યેયને મદદ થાય એવું બોલે ને ત્યારે એ વાત સ્વીકારી લેવાની. બરાબર. અને આપણા મનને
આપણા ધ્યેયને તોડે એવી વાત કરે તેનું સાંભળવું નહીં. આવું રાખીએ એટલે મન ધીમે ધીમે સ્ટ્રોંગ થતું જાય. હા. એટલે એનું સાંભળીએ નહીં ને એટલે ભાઈ આપણી પર ચડીને આવે છે ને એ તો ચડી જશે કે આવું સિમ્પલ છે, પણ કેવું ધ્યેય પ્રમાણેથી કે ધ્યેયની જરૂર છે. સમજાય? આ તમારે સવારે જોબ પર જવાનું હોય અને આમ સજ્જા શરીરમાં દુખતું હોય તો મન શું બતાવે? ના, નથી એવું, ચાલશે બતાવે. તો પછી આપણે કેવું પ્રકારે સાધારણ છે. હવે એ માટે ઢીલા ના પડી હોય એ વધી ગયું તો વાત જુદી છે. ના કેવું પડે. પછી મને શું કેવું પડે? હમણાં લગ્નમાં જવાનું હોય ને સાધારણ દુખતું હોય તો શું કરો? હમણાં ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ લેવાની ને તો સાધારણ દુખતું તો શું કરો? જાઓ કે ના જાઓ? ત્યાં ધ્યેય જુઓ. એવું અહીંયા આ આપણો જે મુખ્ય ધ્યેય છે એમાં મન હેલ્પિંગ છે કે એ ધ્યેયને તોડનારું છે એ જોઈ લેવાનું. હેલ્પિંગ હોય તેને સાંભળવાની વાત અને ટેકો કરવાનો, અને હેલ્પિંગ ના હોય તેની વાત સાંભળવી નહીં. આવું સિમ્પલ. સમજાય? આપણે ડગલે ડગલાવ થતું જ. આ છોકરાઓ હોય ને, એક્ઝામ હોય, વાંચવાનું હોય ને, ઊંઘ આવતી હોય મન ઢીલું હોય જવા બહુ ઊંઘ આવી ઊંઘી ગઈ પછી વહેલા ઉઠી જશે. પછી વહેલા ઉઠાય નહીં પાછું. આવું કેમ થાય? કે મન સ્ટ્રોંગ નથી માટે. કે વ્યવહારમાં પણ મન સ્ટ્રોંગ ના હોય તે કાચો પડે. તો આધ્યાત્મમાં તો કેટલો કાચો પડે. આપણા જોડા ભાવનું બધું પાકું સ્ટ્રોંગ. ઉમેશભાઈ પૂછો કે સમજાય ને? તમે દર્શન તો કર્યા છે ને તારા? પહેલેથી મૈસૂર જ હતા ને? હા, દાદા મૈસૂર હતા ભેગા નીકળ્યા નહીં? કેવું છે કે અંતર હોય કે આવા મળી જાય તો સારું. તમે ભક્તિ કોની કરો? એવું કશું નહીં. નાનપણથી કરતા બાલાજીનો વધારે. બાલાજી. હા, એવું આ બધા નાનપણથી કોઈ શિવજીની કરે, કોઈ કૃષ્ણવાની કરે, એવું કરતા. બાલાજી મૈસૂર બાલાજી. તિરુપતિ જતા હતા. હા, એમને કાયમ જાય. મંત્ર વખતે જતા હતા. હા, બરાબર. હા હા, મૈસૂર લઈ જાય. બરાબર. એ તો બરાબર. આ જો આપણે બધું ડાકોરમાં હોય તો બધા પૂનમ ભરવા જાય કે ના જાય? જો ત્યાં બાલાજીમાં એમનું થોડો વખત ત્યાં લઈ જઈ આવે. અને આવી શ્રદ્ધા હોય અને સારું લઈ જાય. શ્રદ્ધા બેઠેલી હોય સારું. પછી ભણી છે તો પછી કનુદાદાના દર્શન કરવા તો આવતા હતા. કનુદાદાના મહારાજની જન્મ જયંતિ હોય એવું બધું. તિરુપતિ બાલાજી એટલે વિષ્ણુનો અવતાર કરે. એટલે આપણા કૃષ્ણ ભગવાન જ કહેવાય. દાદા સાહેબ તો અઠવાડિયું રહ્યું. હા, મૈસૂર. હા, બાલાજી એટલે કૃષ્ણ ભગવાન જ કહેવાય, વિષ્ણુ અવતાર. અને
પછી આપણે અમુક રીતે બહુ આ શું છે કસ્ટમ રીતે રિચ્યુઅલ્સ એટલે થોડું અલગ પડી જાય. પણ આપણા ધર્મમાં, હિન્દુ ધર્મમાં કર્મની વાત કરી હોય ને તો કૃષ્ણ અને ગીતામાં સૌથી વધારે છે. ખ્યાલ આવે? ગીતામાં કૃષ્ણ બીજે બધે કર્મની વાત હોય પણ એક્ઝેક્ટ કોડ ના પાડે. અને ગીતામાં ભગવાને સાદા સીધા શબ્દોમાં એક્ઝેક્ટ કોડ પાડ્યો પણ લોકોને પકડાયો. સમજ્યા? પકડાયો નહીં લોકો. કર્મનું જેમ કે બેઝિક પ્રિન્સિપલ, બેઝિક વ્યાખ્યા એમાં જ ગોથા થઈ જાય. હવે જો બેઝિક ડેફિનેશન ગોથા ખાઈએ તો પછી હું કર્મની ગમે એટલી વાતો કામની ખરી. બેઝિક પ્રિન્સિપલ ના પકડાયો હોય. મને કર્મ કોની કોઈ જ ખબર ના હોય અને કોઈ કર્મની મોટી મોટી વાતો કર્યા કરું અઠવાડિયા સુધી તો શું કામમાં લાગે? અત્યારે શું કર? બહુ થઈ છે, 9 વાગી ગયા. બોલ. બહુ સારું છે. ચટણી બહુ સારી છે. બહુ સારું. ઉમેશભાઈ, તમે બાલાજીની ભક્તિ કરો, તમારા ભાઈ એટલું કહો, કર્મ કોને કહેવાય? કર્મ તમને જે લાગતું હોય આપણે કે પેલી બહુ અઘરો સવાલ પૂછો. તમને જે લાગતું હોય કે આને કર્મ છે, આપણે નાનપણથી કર્મ કર્મ સાંભળતા જ આવેલા છે. બેઝિકલી મારું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એવું કે તમે જે મૂકવાની પ્રતિ તમે જે વર્તન કરો ઓલવેઝ કમ્સ બેક. બરાબર. એટલે કે લોકો સાથે તમે જે વર્તન કરો, જે વ્યવહાર કરો એ તમારું કર્મ ને એ તમને પાછું મળે. બરાબર ને? આવું કહો. આજે કૃષ્ણ ભગવાન ખરા ને, એમને ગીતામાં એક શું કીધું? કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. સાંભળ્યું છે? આ તો સાંભળ્યું છે. એનું સિમ્પલ ગુજરાતી શું થાય? એ છે ને ઇંગ્લિશ જ એમને આવડે. અહીંયા ઇંગ્લિશથી ભણેલા ને એટલે એમને ગુજરાતી બહુ બોલતા હું નથી ગુજરાતી બોલતો હું સમજાય ખરું ને? સમજાય જવાબ આપતા ના આવડે. ડાયરેક્ટ પેલો એ તો વાર લાગે પણ એટલે આ સંસ્કૃત તો તમને આ શ્લોક તો સાંભળ્યો Yes, હશે? sir. કે બહુ ફેમસ છે. Famous. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. એટલે શું કહે છે કે કર્મ કરવાનો તારો અધિકાર છે અને કર્મ ફળ એમાં તારો અધિકાર નથી. That means in karma your control is there. In karma your say is there. And in karma phal your control is not there. Your say is not there. Simple વસ્તુ છે. એટલે આપણે કોને કર્મ માંગીએ કે તમે આ સત્સંગ ગોઠ્યો, બધા આવ્યા કર્યા, સત્સંગ કરો તો ક્યાંક સારું કર્મ છે એવું માંગીએ ને, ક્યાંક સારું કર્મ છે. પણ આ સત્સંગ ગોઠવવો તમારા હાથમાં કરો, એમના હાથમાં કે બાના હાથમાં કે અમારા કોઈના હાથમાં? તો આપણા હાથમાં નથી એને શું કહેવાય? કર્મફળ. એઝ પર લોર્ડ કૃષ્ણ. હું નથી કહેતો. કૃષ્ણ ભગવાન પ્રમાણે તમારા હાથમાં નથી, એ કર્મફળ કહેવાય. And what is in your control is karma.
એટલે અત્યાર સુધી આપણે શું કરતા હતા કે જે આપણા હાથમાં નથી, જે આપણા કંટ્રોલમાં નથી, એને કર્મ માનતા હતા. એટલે જ્યાં જે ખરેખર આપણા હાથમાં છે એ આપણને ખબર નથી, એટલે કર્મ શું છે તો ખબર જ નથી. એટલે આખું કોરું શાકમાં ગયું ને, ઇટ્સ અ બિગ મિસ્ટેક, બિગ બ્લન્ડર. કોરું એટલે પમ્પકિન, આખું પમ્પકિન શાકમાં છે, શાક બનાવે ને તો રીંગણ બટાકાનું શાક બનાવ્યું હોય તો પેલું વાડીમાં મોટું કરવાનું હોય તો પેલા બટાકા મોટા મોટા હોય ને એકના 2 ટુકડા કે 4 ટુકડા કરે, અને નાની બટાકી વચ્ચે આવી ગઈ તો આમ જ જવા દે. કે આ બટાકી શાકમાં આવી જાય, આટલું મોટું પમ્પકિન શાકમાં જાય તે ના જાય. તો કે આ કેવી ભૂલ થઈ, તો કે આખું કોરું શાકમાં ગયું. કે કર્મ પણ મોટી મોટી વાતો કરી નાખી, પણ કર્મ કોને કહેવાય એની બેઝિક ડેફિનેશન જ ગોથાકી. તમારે આવડતું તો તમારે પૂછો ઇંગ્લિશમાં. નલિની બેને કંઈ પૂછ્યું છે? હા બોલો બોલો. ના, આ દાદાનું એક સૂત્ર છે, વિતરાગનું વિજ્ઞાન એટલે શું? કોઈ દુઃખ જ ના હોય, વિતરાગોનો એક અક્ષર જો સમજે તો દુઃખ જ ના રહે. પણ વીરનો એક શબ્દ સમજ્યો નથી, એટલે વીરનો એક શબ્દ સમજ્યો નથી. વીર એટલે ભગવાન મહાવીરને વીર કહેતા, મહાવીર વીર. વિતરાગ એટલે જે રાગ દ્વેષ વના થયા એ, એટલે આ તીર્થંકર ભગવાન દ્વારા વિતરાગ કહેવાય. મહાવીરનો એક શબ્દ. પણ દાદાની વાતો બધી એક્ઝેક્ટનેસ અને પરફેક્ટ હોય. ખાલી દ્રષ્ટિમાં પરફેક્ટ આવવી જોઈએ. પછી આપણે આપણી ઊંધી દ્રષ્ટિને લઈને એનો ઊંધું સમજીએ, એમાં દાદા શું કરે? બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું પરમ દિવસે દ્રષ્ટિ વિશે તમે રાજસ્થાન શીરો હા, એવું બનેલું એ બનેલું. બીજું બી કોને દ્રષ્ટિનું પેલા ભાઈ નવા આયા હતા ને, એ તો મને આજ યાદ રહી જશે કે દ્રષ્ટિવાળું મને યાદ રહી જશે. તો સિરિયલ મને યાદ રહી ગયું તો પછી नीनाबेन साथ है। इधर में फोन में मेरे को दृष्टि हलवा तो आपका बहुत फेमस हो गया हर सत्संग में, तो कि वही अभी इतने साल में जब भी सुनते हैं तो अभी लगता है कि यार ये तो क्या गजब की बात है। પણ કેટલું સરસ તમે કીધું, ખાનાર પણ એ જ, બનાવનાર પણ એ, વસ્તુ પણ એ જ. ઉમેશભાઈ તમને ખબર છે? ઉમેશભાઈ એ એક્ઝામ્પલ ખબર તમને? નહીં ખબર? ના તો સત્સંગ બહુ આવતા નથી ને? ના આ તો નહીં આવતા. બહુ નહીં અમે જરા આવી જશું, અમે આવી જશું. પ્લાનને ટેન્શન થી આવતું હતું. હવે એવું છે કે આપણો વેદાંત છે ને, વેદાંતમાં એવું કે આ દુનિયામાં બે પ્રકારની દ્રષ્ટિ હોય. એક દ્રષ્ટિ બહિર્મુખી, દ્રષ્ટિ બહિર્મુખી એટલે કે એક્સ્ટ્રોવર્ટ, અને બીજી દ્રષ્ટિ અંતર્મુખી એટલે કે ઇન્ટ્રોવર્ટ. આ બે પ્રકારની દ્રષ્ટિ હોય. અને આ દુનિયામાં મોટામાં મોટી કિંમત દ્રષ્ટિ અંદરની તરફ થાય એની કિંમત છે, એટલે દ્રષ્ટિની કિંમત છે. દ્રષ્ટિ એટલે વિઝન, દ્રષ્ટિ સમજે, દ્રષ્ટિ એટલે વિઝન. તો તમારી કરેક્ટ વિઝન હોય એની કિંમત છે. એટલે આવું ખાલી કહું કે દ્રષ્ટિની કિંમત છે એટલા સમજાય નહીં ને, એટલે પછી એક એક્ઝામ્પલ આપેલું. અમે વર્ષો પહેલા 92 માં નાઇજીરિયા સત્સંગ માટે બોલાયા. અમારે કોઈ જવાની ઈચ્છા નથી, પણ બધા એટલો ફોર્સ કરતા હતા, અને પછી કે હવે તમે આ વર્ષે નહીં આવો તો બીજા વર્ષે બધા અડધા તમે જતા રહેશે, કઈ પણ કહીને આવી જાવ. એટલે પછી નક્કી કરીને ગયા તો રાતના લગભગ 11:30 પહોંચ્યા. એટલે પછી થોડું આમ ચા વાપીને સુઈ ગયા. જમતું તો નતું, ફ્લાઇટમાં ખાધું હતું. સવારે ઉઠ્યા
સવારે ઉઠ્યા એટલે નાસ્તો અમે 4 જણ હતા, 4 આપતો પૂરો હતો. સવારે ઉઠ્યા, નાસ્તો કરવા ટેબલ પર બેઠા, પેલા મોટા બાઉલમાં શીરો લઈ ગરમ ગરમ, અને પછી ભજીયા હતા. એટલે આપણે તો નાસ્તામાં શીરો હોય તો પેલું જે આશરે ને, તો અમે જ્યારે ત્યાં હતા એ રાજસ્થાની હતા. તો મને થયું કે આ આપણે ગુજરાતમાં જેમ કોઈ સાવ પ્રસંગ હોય પહેલા ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે કંસાર બનાવીએ, સુકનનો કંસાર બનાવે તો આ લોકો સુકનનો શીરો બનાવતા હશે. રાતે ફ્લાઇટમાં ખાધેલું, સવારે તો ભૂખ તો લાગી હોય, તેમને પેલો મોટો ચમચો ભરીને શીરો મૂકવા માંડ્યો ને, અમે લઈ જઈ લીધો, થઈ જશું. જોડે ભજીયા, એટલે ખાવાનું ચાલુ કર્યું તો શીરો ખાધો ને તો શીરાનો ટેસ્ટ આખો એકદમ જુદો જ લાગે. હવે આપણે તો કેવું ટેસ્ટ જુદો લાગે એટલે ભાવે નહીં. પછી ભજીયા બહુ ફાઇન હતા, તો ભજીયા ખાધા અને જેમ તેમ કરીને માંડ માંડ શીરો પૂરો કર્યો. કારણ કે હવે લઈ લીધું એટલે પૂરો તો કરવો પડે ને. દવાની જેમ શીરો પી ગયા. તો એમને ના કહેવાય. પછી બીજે દિવસે ગયા, ડોક્ટર. મને એમ થાય કે આ ડોક્ટર છે ને, એમને રસોઈ બનાવતા નહીં આવતો. ડોક્ટર હોય ને એટલે માં શું કરે, ભાઈ તું ભણ્યા કર, તું ભણ્યા કર. એટલે પછી રસોઈ બનાવતા ના આવડે, મને કેમને નહીં આવડતું. પછી ડોક્ટર કે શીરો એકદમ હેલ્ધી બનાવે ને તો વિટામિન ટેબ્લેટ બધું નાખી દે ને. આપણને ભાવતો નથી. મને નહીં, કોઈને નતો ભાવતો. ચા પછી બીજે દિવસે ફરી પાછી એવો શીરો ગરમ ગરમ બનાવ્યો. અમને બધાને પેલો આગલા અનુભવ થઈ ગયો ને, એક્સપિરિયન્સ, એટલે બધા એક નાની નાની ચમચી દીધો શીરો. તો પેલા બેન બિચારા બહુ કહે કે આપકો પસંદ નહીં આયા, આપકો અચ્છા નહીં લગા. હવે અમે પહેલી વાર નાઇજીરિયા ગયેલા, એમને પહેલી વાર મળ્યા હતા, તો કેમનું કહું, એટલે સ્વિટરલેન્ડને કોઈ આ નથી ભાવતું, આ ના બનાવ, આ બનાવ કહું તો પેલાને કેવી રીતે કહેવાય. પછી અમે તો આપતો બધું થઈ ગયેલા, આમ ઘરના આવે તો કહેવાય કહું. એટલે અમે કીધું આપણે આવું સવારે અમારે આવો હેવી નાસ્તો હોય જ નહીં. અને એવું તો બોલાય ને કે નથી ભાવતો, ચમચી લીધો. બીજે દિવસે જયારે આવ્યો, પછી ચોથે દિવસે આવતો હતો તે રસોડામાં ત્યાં ઉભા હતા. એટલે એમ આ નાસ્તો બનાવે છે, મારું ધ્યાન ગયું ગેસ ઉપર પેણી પડેલી ફ્રાઈંગ પાન. મને તમને ધાસકો પડ્યો, બાપા આજે શીરો બનાવશે. હું મરી ગયા, આજે દવા ખાવી પડશે. હવે આપણે ડાયરેક્ટ કેવું કહેવાય કે તમે શીરો મને ભાવતો એવું કહેવાય? આપણે તો એવું બોલીએ કે નથી ભાવતો, એવું કહેવાય તમને બીજું કઈ બનાવતા નથી આવડતું, એવું ના કહેવાય. એટલે પછી મેં ઊંધી કાનપટ્ટી પકડી, મને શીરો બનાવતા આવડે. એટલે આ એક કામ કરીએ, આ ભાઈને પૂછું કે રાજસ્થાની છે, એમને કહું કે આપણું ગુજરાતીમાં શીરો કહેવાય ને, ગુજરાતી શીરો બનાવો. એટલે મેં એમને ધીરે પૂછ્યું કે તમે આ શીરો કેવી રીતે બનાવો છો? શું તો કે આ બદામ છે ને, આ બદામને કંઈક આ મિક્સરમાં વાટી નાખું છું અને પછી કંઈક ઘીમાં એનો શીરો બનાવી શકું. એટલે મને ખબર પડી કે આ શીરો ઘઉંના લોટનો નથી, પણ બદામનો શીરો છે. સમજાય? હું જયારે નાનો હતો ને ત્યારે આવો બદામનો શીરો તો મેં ખાધેલો નથી. બાજુ મારે એ વખતે શીરા ઉપર કાતરી કરી નાખતા હતા, ખાધેલો નહીં. તો એનો ટેસ્ટ તો એ જ ખબર નહીં. પછી આ ખબર પડી આ શીરો તો બદામનો છે. પછી મારાથી રેવાય નહીં ને, તો પેલા બીજા 3 હતા ને એમની કાનમાં ફૂંક મારી ગયા. શીરો આપણે ભાવતો નથી ને, તો બદામનો શીરો છે. પછી બધા નાસ્તો કરવા બેઠા ને તો બાઉલમાં રોજ 20% શીરો વપરાતો હતો, આપણો આખો બાઉલ સાફ. હવે તમે સમજો કે 3 દિવસ સુધી શીરો આવી જતો, બનાવનારા એ હતા અને ખાનારા એ જ હતા.
પણ કોઈને શીરો ભાવતો નતો. તો ચોથે દિવસે કશું બદલાયું હતું કે ના? ચોથે દિવસે શીરો એ તો બનાવનાર હતા અને ખાનાર હતા, પણ તો બધાને ભાવ્યો કે ના ભાવ્યો? તો શું બદલાયું? એ દ્રષ્ટિ બદલાઈ. સમજાય? આખી વિઝન બદલાઈ ગઈ. ઓ, આ તો બદામનો શીરો છે. તે દ્રષ્ટિ બદલાઈ. એવું આ મોક્ષ માર્ગમાં દ્રષ્ટિ બદલાય એ મોટામાં મોટું એ સ્ટેશન છે. પહેલા પેલી દ્રષ્ટિ બદલાય. તો દ્રષ્ટિ અત્યારે જે બહારની તરફ છે એ આખી દ્રષ્ટિ અંદરની તરફ 180 ડિગ્રી ટર્ન થઈ. તો દાદા ભગવાને બધાને આવું કરી આપ્યું. એને દ્રષ્ટિ આખી એમને બદલી આપી. એટલે જેમ પેલો શીરો એનો એ બધું એનું એ પછી એનું એ બધું ખાલી દ્રષ્ટિ બદલાઈ જાય. એટલે કે આ બહારનું બધું એવું ને એવું રહે. તમે નોકરી કરતા હો, ધંધો કરતા હો, વ્યવહાર હોય, બીજા બધા સંજોગો હોય, એ કશું બદલાઈ જાય. પણ અંદરથી એટલું બદલાઈ જાય ને કે તમે મુક્ત ના મુક્ત રહો. અંદરથી બધું બદલાઈ જાય એટલે તમે આમ મુક્ત. તમને કોઈ જાતનું ટેન્શન, બોજો, વરી કશું થાય નહીં અને કામ થયા કરે. કામ ગુચાય ખરું પણ ટેન્શન ઊભું ના થાય. એટલે આવી આ દાદા ભગવાનની દ્રષ્ટિ હતી. એટલે આવું બનેલું અને આપણું પ્રેક્ટિકલ આવું થયું ને તો મને અંદર ફીટ થયું. આગળ થોડું દ્રષ્ટિ બદલી નાખ્યું. હા, બોલો. આપણે પૂર્વજન્મમાં અજ્ઞાન, આ જન્મમાં આપણે જ્ઞાન લીધું, પૂર્વજન્મમાં નહોતું, એટલે નહોતું. હવે એમાં કોઈ આપણો દુશ્મન હોય અને આપણે એની સામે બદલો લેવાનો ભાવ કર્યો. હવે આ જન્મમાં જ્યારે ઉદય કર્મમાં આવે તો આપણું ને એ વ્યક્તિ સામેનું જે કર્મફળ આવવાનું છે એમાં ફેરફાર થાય. ફેરફાર ના થાય, ફોર્સ આખો તૂટી જાય. કારણ કે આ જન્મમાં આપણે જ્ઞાન છે એટલે કે ચલો આપણે એટલે ફેરફાર ના, ફોર્સ તૂટી જાય. એટલે જેમાં આપણો આ ફેન હોય તો સ્વિચ ઓફ કરે તો પંખો ફરતો જ લાગે ને, પણ ફોર્સ હોય પછી ફોન ફેંકે નહીં. સામેની વ્યક્તિનું જે ભોગવટવાનું એમાં બી એને ઓછો થાય. ના ના, એ છે ને એની સમજણ પર જાય પછી. એની સમજણ પર ના, આપણી સમજણ પર. એટલે આપણી સમજણથી શું થાય કે ફોર્સ ઓછો થઈ જાય ને. આ ફોર્સ ઓછો થયો એટલે પેલાને એટલી અસર ઓછી થાય ને. પણ સામી વ્યક્તિને જે અસરો થાય છે એની અણસમજણને લઈને થાય છે. હવે જ્ઞાન નથી એટલે બંને સામે હિસાબ ઉભા થાય. હવે આ જ્ઞાન થયું એટલે તમે હિસાબ બાંધતા બંધ થયા, તમારા હિસાબ ઉકલે. પણ હિસાબ તો કોઈની સાથે પોઝિટિવ આવે, કોઈ સાથે નેગેટિવ પણ આવે. હવે તમારા નિમિત્તે નેગેટિવ આવ્યું એટલે તમે હવે જાગૃત થઈ ગયા. એટલે તમે એનું પ્રતિરોધ કરો, માફી માંગો, એને એ વસ્તુને સપોર્ટ ના કરો. ભલે તમારી કઈ ગોળી જોવાયું પણ છતાંય તમે એની સાથે ડિસએગ્રી હો, એની સાથે સહમત ના હો. કેવું હોય કે હવે આપણે જે મોક્ષે જવાના થયા ને એટલે તમે ખાલી પ્રમોદભાઈને કહો ને તો ભાઈ આ મોક્ષે જવું છે તો આવો વ્યવહાર હોવો ઘટે, તો તરત શું કે ના. એટલે કે તમે આ ઊંધું ચાલે જેના સામા વાળ્યા થયા, એના વિરોધ પક્ષમાં આવી ગયા. આ બહુ મોટી જાગૃતિ કહેવાય, બહુ મોટી જાગૃતિ. અને આવી જાગૃતિ હોય એટલે પછી મોક્ષ તરફ આગળ. હવે સામાન્ય શું થાય, તમારો જે ફોર્સ ઓછો થયો ને, ફોર્સ સાથે એને અસર વધારે હોય, ને આ ફોર્સ ઓછો થયો એટલી અસર ઓછી થાય. પણ એને અસરો તો થાય. તો સામેની વ્યક્તિને અસર ઓછી થાય ને. હા, તો ઓછી થાય ને. તમારો ફોર્સ ઓછો થયો, થોડા વધારે ભોગવટે એમાંથી બચી જાય ને. હા બચી જાય ને.
નહીં કહો ને એને એટલે એની અસર તમારો જે ફોર્સ ઓછો થયો એટલે એને ધક્કો એટલો ઓછો વાગે ને. એટલે ફોર્સ એટલે ઇન્ટેન્સિટી, આખી ઇન્ટેન્સિટી તૂટી જાય. હા, એટલે આપણે જ્યારે ઉદય કર્મ આવે કે ભાઈ આપણે જ્ઞાનને લીધે આપણું ડેવલપમેન્ટ થયું હોય એ પ્રમાણે કે ભાઈ આપણે એમ જો કંઈ કરવું નથી, આપણે એનો હિસાબ ચોખ્ખો કરીએ. એટલે ગયા જન્મમાં આપણે બધું જે અજ્ઞાનતા હતી ને, જ્ઞાન હતું નહીં આપણી પાસે, એટલે આપણે જે ચાર્જ કર્યું હોય એ આ જન્મમાં ભોગવ એટલે આપણી સમક્ષ તો આવે જ, પણ આપણે એનો જ્ઞાનથી ઉકેલ લાવીએ એટલે એની અસર બહુ ઓછી થઈ જાય, એ જ કહીએ, ફોર્સ ઓછો થઈ જાય. ફોર્સ ઓછો થઈ જાય. આ કેવું હોય કે વાણી નીકળે ને ત્યાં તો થાય ના આ બરાબર નથી, આવું નથી બોલતું, નથી બોલતું. કાકા જાગૃત થયા ને અને પહેલા તો આપણને કેવું હોય ને ટેકા સાથે વાણી, કારણ કે અજ્ઞાન હતું, અહંકારનો ટેકો હતો. અને હજી બી કોઈ પણ ફોર્સથી કોઈ વખત કોઈને કંઈક બોલાઈ જાય કોઈ સાથે તો એનો પસ્તાવો પણ થાય ને અંદર પ્રતિક્રમણ બી થઈ જાય. બરાબર છે, સાચી વાત છે. ત્યારે બરાબર. એટલે વાણી નીકળી જાય ખરી તો પછી આપણે બધું રાગે પાડીએ. એટલે એમાં કારણ કે આપણે મોક્ષ માર્ગ પર ચાલી રહ્યા છે ને એમાં કાચા ના પડી, ભૂલ થઈ ગઈ, કપડા પર ડાઘ પડી ગયો પણ પહેલા ધોઈને ચોખ્ખું કરી નાખીએ, અને જ્યાં ડાઘ વધારે પડે જ્યાં ડાઘ પડે ત્યાં સાબુ જ્યાં વધારે મારીએ અથવા પેલું સ્પ્રે કરીએ ને પછી નાખીએ. હવે ચિત્ત એટલે જ્ઞાન પ્લસ દર્શન, બરાબર. હવે મન શું છે આપણે સમજીએ કે ફિઝિકલ છે કે ગાંઠોનું બનેલું છે, તો ચિત્તની ખરેખર વ્યાખ્યા શું હોય છે? ચિત્ત એટલે એ શું છે? ના ના એટલે અંતસ્કરણનો જે આ ભાગ છે ચિત્ત એ વિઝ્યુલાઇઝેશન કરાવે. વિઝ્યુલાઇઝેશન એટલે તમને અહીં બેઠા બેઠા કશું યાદ આવે ને તો અહીં બેઠા બેઠા તમને દેખાય કે આમ છે આમ છે આમ છે, તો કે આ વિઝ્યુલાઇઝેશન કરાવે કે કયો પાર્ટ છે તો ચિત્ત. અને આમ ચિત્તનું શું હોય કે જ્યાં એને સુખ લાગે છે ત્યાં દોડ્યા. હવે કેવું હતું કે અત્યાર સુધી ચિત્ત એટલે જ્ઞાન હતા દર્શન, તો કે અત્યાર સુધી અશુદ્ધ જ્ઞાન હતું અને અશુદ્ધ દર્શન હતું. એટલે એ ચિત્ત કેવું હતું? અશુદ્ધ હતું. હવે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી દર્શન એ શુદ્ધ થઈ ગયું ને જ્ઞાન એ શુદ્ધ થઈ ગયું, ને ચિત્ત થયું શુદ્ધ ચિત્ત. શુદ્ધ ચિત્ત વા ચિત્ત શુદ્ધ થયું, પણ છતાંય એ જે પાછલો ભાગ એ પાછલી સુખની માન્યતાના આધારે દોડે ના દોડે? તો એ દોડે પણ એ ભટકે પણ દેખાય. ચિત્ત જાય એટલે ભટકાય એટલે દેખાય, કારણ કે સુખની માન્યતા ઠેર ઠેર પડેલી, તો કે દેખાય. હવે એને જુએ ને એટલે એટલો ચિત્તનો ભાગ પછી શુદ્ધ થતો જાય. એમ કરતા કરતા એ ચિત્ત કમ્પ્લીટ શુદ્ધ થઈ જાય, એટલે શુદ્ધ ચિત્ત એ શુદ્ધ આત્મા. એટલે ચિત્ત એટલે જ્ઞાન ને દર્શન, તો જ્ઞાન 100% શુદ્ધ થઈ ગયું એટલે કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું. દર્શન 100% શુદ્ધ થયું એટલે કેવળ દર્શન થઈ ગયું, એટલે કેવળ જ્ઞાન. એટલે આ કેવળ જ્ઞાન થયું એટલે પછી કામ નથી. એટલે એને શું રહ્યું? પછી ખાલી શુદ્ધ આત્મા રહ્યું. એટલે એ રીતે આવ્યા. અને આપણે મહાત્માઓને કેવું છે કે જ્ઞાન મળ્યા પછી આપણું ચિત્ત અનંત જગ્યાએ સુખની માન્યતાઓ હતી, એટલે કે અનંત જગ્યાએ સ્કેટર્ડ હતું. પછી જ્ઞાન મળ્યું એટલે ચિત્ત આમ પાછું ફર્યું, ભટકવાનું બંધ. હા એટલે ઓછું થયું, બંધ નહીં એટલે ઓછું. ઓછું થયું.
એટલે પહેલા અનંત જગ્યાએ ભટકતું હતું, અનંતમાંથી અનેકમાં આવ્યું. એટલે આપણા મહાત્માઓનું ચિત્ત અનંતમાંથી અનેકમાં આવ્યું. એટલે પહેલા જ્યાં જ્યારે ત્યાં ભટકતું હતું એ જ્યાં બંધ થયું અને જ્યાં નજીક આવ્યું. પછી હવે આ 5 આજ્ઞામાં જેમ જેમ રહીએ એમ એ અનેક વાળો ભાગ છે એ વખતે ધીરે ધીરે ઓછો થતો જાય અને છેવટે એક ચિત્ત થઈને રહે. એટલે આ સિમંદર સ્વામી આપણા ચિત્ત દાદા ભગવાન ચિત્ત એવા આપણે એ તરફ જઈ રહ્યા છે. તો જઈ રહ્યા મોટા મોટું શું તો 5 આજ્ઞા. હવે 5 આજ્ઞા કહીએ ને એટલે એમાં બધું આવી જ જાય. આપણું સ્પેસિફિક કેવું હોય તો શું કેવું પડે કે ભાઈ ચિત્ત ક્યાં ભટકે તું જ્યાં જોયા કરજે. પેલા જોવું ને જાણવું એ આત્માનો જ ગુણ છે. તો કે આ જેટલું એ આ ચિત્ત ભટકે છે, ચિત્ત એક જ્ઞેય થયું અને જ્ઞેયનો પોતે જ્ઞાતા થયો. તો કે આ જેટલા જેટલા જ્ઞેયને જાણે ને એટલું એટલું શુદ્ધ થતું જાય. આ પ્રતિક્રમણ કરે તો પ્રતિક્રમણથી વેલ છૂટે અને આ જ્ઞાતાવસ્થા રહ્યો એટલે પરમાણુ આખા શુદ્ધ થાય. એમ કરતા કરતા આના બધા પરમાણુ શુદ્ધ થાય પછી એ મોક્ષ થઈ જાય. એટલે આટલો ભાગ આપણી પાસે બાકી. આ મોટો છે પણ સારો. કેવી રીતે પ્રોસેસ એ કેવી થાય છે? હા ના એટલે ચિત્ત બહાર નથી જતું, ચિત્ત બહાર જાય, મન બહાર ના જાય. ચિત્ત ભટકે, એ ભટકે એટલે એની વૃત્તિ કહેવાય. એટલે શબ્દ શું હોય? ચિત્ત વૃત્તિ. અને મન છે મનનું વલણ કહેવાય. એટલે શું કે મનોવલણ કે ભટકે નહીં એ કઈ બાજુ નથી ખબર પડે. આનું વલણ કેવું છે એમ ખબર પડે. એનું વલણ આ બાજુ નથી કે આ બાજુ નથી ખબર પડે. એટલે મનોવલણ અને ચિત્ત વૃત્તિ. પેલા ચિત્ત વૃત્તિ પેલા આ ચિત્ત વૃત્તિને શુદ્ધ કરે. એ કેવી રીતે અંદર થાય છે? જે ચિત્ત વૃત્તિ ભટકતી હોય પછી એને જ્ઞેય સ્વરૂપે જુએ, અજ્ઞાતા દ્રશ્ય, કેવું આખું થાય છે? હા, એ તો એનો સ્વભાવથી જ થયા કરે. જે ચિત્તનો સ્વભાવ છે ને કે એને સુખ લાગે ત્યાં ભટકે. હવે આપણને અંદર કેટલી બધી જગ્યાએ સુખ લાગે છે. ખાવાનું હોય ને તો એને પાઉંભાજી ભાવે, સેવ ઉસળ ભાવે, એન્ચીલાડા ભાવે, બરાબર, ચીપોટલે બોલ હોય તો એ ભાવે, પિઝા હોય તો એ ભાવે, કેનોલીની હોય તો એ ભાવે, જેક પોટેટો હોય તો એ ભાવે, જોડે ચટણી નામ કેટલા આવડે? જેકેટ પોટેટો હોય તો એ ભાવે. એ વાળું અમારા બાજુ નહીં મળતું. મેં પહેલી વાર તો હા. અને જેકેટ પોટેટો અને જર્ક પોટેટો હોય તોય ભાવે છે. એટલે આ સમજાવ માંગુ છું. એટલે કેટલી બધી ચીજ વેરાયલો હોય કે ના હોય. હવે આ બધે વેરાયું છે એ જ્યારે ભેગું થાય તેને ભાવે ના ભાવે. સમજે? હવે ભાવે એટલે શું થાય? ત્યાં પછી એનો જ્ઞાતાવસ્થા રહ્યો એટલે ભાગ આખો ચોખ્ખો થાય. અને ભાવ ત્યારે અંદર પૂરું જ્ઞાતાવસ્થા ના રહ્યો અંદર રહે ને કે આ બહુ મજા આવી ગઈ ઘણા વખતે મને એટલે પાછું એ એટલું મજબૂત થાય. તો તમને ખબર પડે ને શું શું બનાવવું છે. બે પેલા છેલ્લા નહીં આવડતું. એ અમે પહેલી વાર સાંભળ્યું. આ તો મારે તો પેલા ગુજરાતી સેવા બહુ પ્રમાણ થાય ને દાદા તો એમના નામ યાદ ભૂલી ગયો ને બીજા 10 નામ કહી દે. મારે તો કેવું તું મને લખી આપ નામ શું શું તો શું ખવડાવ્યું. એક વાર ત્યાં એક જમૈકાના બેન હતા, આપણે ઇન્ડિયન સિંધી બેન,
મને આવીને પૂછે स्वामी जी आपके लिए क्या खाना बनाऊं, तो वो तो सिंपल बना दे, रोटी और सब्जी बना देना चलेगा। मैंने कहा रोटी क्या होता है वो मांगा हुआ ना आगे के सिखाड़ू नहीं वो तो क्या नहीं जरे जमैका नहीं तो वो तो जमैका નું પ્યોર વેજીટેરિયન બનાવી દીધું કારણ કે મને શું કે હું શું સમજુ હું કહું એ ના સમજે કે બાવાના બેવ બગડે એના કે એક આઈટમ તો ખાલી બને એટલે ચિત્ત આવું હોય ને જ્યાં જ્યાં ઇન્ટરેસ્ટ એટલે ખાવામાં હોય, કપડામાં હોય, મકાનમાં હોય, વિષયમાં હોય, પૈસામાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય કે ના હોય એટલે કે જ્યાં જ્યાં સુખ માનેલું છે ત્યાં આ લોભ આપણે શું કે પૈસાનો લોભ એવું નહીં, સુખનો લોભ કે આ સુખ અમે જ્યાં સુખ માન્યું એનો લોભ કે કેમ કે એનું ભેગું કરવું, કેમ કે ભેગું કરવું એ સુખનો લોભ. તો પૂછો બોલો સમજાય કર્મવાળું સમજાઈ ગયું એ તો સમજાઈ દ્રષ્ટિવાળું સમજાઈ ગયું ગયું. એ તો યાદ રહે. એટલે અંદર રાખજો દ્રષ્ટિ આમ બદલાય ને એને એના જેવું કે નહીં. આ પ્રશ્ન છે કે વ્યવહારમાં ઘણી વખત ના પાડવી પડે એવા સંજોગો ઊભા થાય છે પણ વ્યક્તિ ના બોલી શકે અને એટલે લોકો એ વ્યક્તિને જ કામ સોંપ્યા કરે એમાં એના ફેમિલી ઉપર આડઅસરો થતી હોય ત્યાં આગળ સમભાવ કેવી રીતે રાખવો? હા બરાબર. તો બરાબર છે કે વ્યવહારમાં તમને કોઈ કામ સોંપ્યા કરે તો કામ સોંપે છે શું છે ના કીધું છે તો આ તમને કોઈ કામ સોંપે છે તો કે આ શું થયું ફાઇલ ઊભી થઈ ને રાઈટ. એટલે ફાઇલ ઊભી થઈ આવો અંદર જાગૃતિ રહેજો પહેલા. હવે તમને ફાઇલ ઊભી એટલે ફાઇલ ક્યારે દેખાય? શુદ્ધાત્મા જુઓ ત્યારે. શુદ્ધાત્મા જો તો શુદ્ધાત્માને ફાઇલ ઊભી દેખાય ને. અને સામાન્યમાં શુદ્ધાત્મા ક્યારે દેખાય? તમે શુદ્ધાત્મામાં સ્થિર થાવ પછી દેખાય. નહીં તો બધું બુદ્ધિના લેવલે રહે. સમજાય ને? તો બધું બુદ્ધિ આ 5 આજ્ઞા બુદ્ધિના લેવલે પાક 5 આજ્ઞા ભાઈ એટલે પોતે શુદ્ધાત્મા પદમાં સ્થિર થયો તો સામામાં શુદ્ધાત્મા દેખાય. શુદ્ધાત્મા દેખાય તો એને રે કે આ ફાઇલ છે ને મારે ફાઇલનો સંભાવ નિકાલ કરવો છે. હવે કોઈ તમને કામ સોંપ્યા કરે અને તમારી પ્રકૃતિ તમે ના પાડી શકતા નથી પણ ના પાડી શકો ને અંદર મૂંઝાવો ને તો ફાઇલનો સંભાવ નિકાલ કર્યો ના કહેવાય. ફાઇલનો સંભાવ નિકાલ એટલે શું કે આ ફાઇલ આવી છે ને મારે હવે આ ફાઇલનો સંભાવ નિકાલ કરવો છે. એટલે સંભાવ નિકાલનો મત સાચું કે ખોટું એવું નહીં, મને સંભાવ રે પાકો હું અંદર ગૂંચાયો એટલે સંભાવ રહ્યો. સમજે? અને સંભાવ નિકાલ કેવું છે બાજુ બહુ જુદું છે. તમે એનું કામ કર્યું માટે સંભાવ નિકાલ એવું નહીં. સમજે? તમે એનું બાય ચાન્સ કામ ના પણ કર્યું પણ તમને આ જાગૃતિ રહી કે આ ફાઇલ છે બસ પહેલો સંભાવ નિકાલ કરવાનો છે. આ શુદ્ધાત્મા આવો તો જાગૃતિ રહી ને તો એ ફાઇલનો સંભાવ નિકાલ થયો કહેવાય. એટલે પછી બાય ચાન્સ તમારી થયું કે ના થયું તો વ્યવસ્થિત તાબામાં જાય. બરોબર. કે ફાઇલ આવી ને તમને કઈ કામ સોંપ્યું એ કામ થયું કે ના થયું વ્યવસ્થિત તાબામાં જાય. અને તમને આજે અંદર જાગૃતિ રહી શુદ્ધાત્મા જો આ ફાઇલ છે ફાઇલનો સંભાવ નિકાલ કરવો છે આ અંદર જે જાગૃતિ રહી એ તમે આજ્ઞામાં રહ્યા. એટલે આપણા માટે એન્ડ રિઝલ્ટ નહીં આજ્ઞામાં રહેવું યાદ કર્યું ફાઇલનો સંભાવ નિકાલ કરવો. હવે કેવું છે કે બાય ચાન્સ કામ સોંપ્યું તો તમને
તમને કેવું રહે કે હું શુદ્ધ આત્મા, કે આ ફાઇલ આ કામ કોને સોંપ્યું તો ફાઇલ નંબર 1 ને, બરાબર છે? ફાઇલ નંબર 1 વ્યવસ્થિત આ તાબામાં ખરી કે નહીં? હવે તમને અત્યારે બુદ્ધિ શું બતાવે કે એનું કામ કર્યા કરું મારો અનડ્યુ એડવાન્ટેજ લેશે. સમજ્યા? એવું બતાવે કે મારો મિસયુઝ કરશે. પણ આ દુનિયામાં કોઈ પણ વ્યક્તિ તમારી કઈ ભૂલ ના હોય ને તો તમારું નામ પણ દઈ શકે નહીં. દાદા કે ચોરોના ગામમાં જાઓ ને તો તમે બધા જોડે બેસાડે ચા પીવડાવવાની છે, મૂકી જાય પાછળ. પણ તમારી ભૂલ હશે તો કે પોલીસોને લઈને ગયા હશો ને તો એ તમને લૂંટી લેશે. માટે કે નિર્ભય થઈને રહો. એટલે આપણે નિર્ભય રહેવાનું અંદર રાખવાનું કે આ ફાયદો સંભાવ નિકાલ કરવો. આપણી જાગૃતિ ફાયદો સંભાવ નિકાલ કરવો. સમજ્યા? અને પેલું બુદ્ધિ બતાવે કે અનડ્યુ એડવાન્ટેજ લેશે. કેવું છે, તમે આજ્ઞામાં રહેવા પાડો ને તો તમારો પ્રભાવ વધી જાય. આ કુદરત આજ્ઞામાં રહેનારા બધાનું રક્ષણ કરે. આપણે કહીએ કે આ દેવી દેવતા રક્ષણ કરે કામ એવું બધું નહીં. એમ તમે 5 આજ્ઞામાં રહ્યા ને એટલે કુદરત તમારું બધી રીતે રક્ષણ કરે. તો કે જાતે રક્ષણ કરવા આવે તો ના, જાતે ના આવે, પણ તમારો પ્રભાવ એવો પડવા માંડે. તમે આ રીતે ફાઇલમાં સંભાવ નિકાલ કરો 5 આજ્ઞામાં એટલે પ્રભાવ પડે. તો એ પ્રભાવ એવો વધે ને કે પછી કોઈને તમારો અનડ્યુ એડવાન્ટેજ લેવો હોય તો પણ લઈ શકે નહીં. આવી રીતે કુદરત તમારું રક્ષણ કરે. એટલે આવું કરવાનું. તો આ કેવું છે, સમજાય ને? વાત સમજાય ને? આ કેવું છે કે કોઈ માણસ હોય ને એનામાં હિંમત ના હોય અને કોઈ મારવા આવે તો માર ખાઈ લે ને સામું મારે નહીં, પછી બીજું કઈ કે કેમ તારા સામે બે આપી દેવી હતી ને, ભાઈ મોટી ડાઈ વાત કઈ ના કરે. ના કે આપણા ગાંધીજીએ કહ્યું છે ને આપણને કે કોઈ 1 લાખમાં બીજો ગાલ કરવો એમ. ભગવાને આને અહિંસા નથી કહી. ભગવાન શું કહે છે? તારામાં પૂરી શક્તિ હોય અને તું મન ઉગામે નહીં, એને અહિંસા કહી. અત્યારે ઉગામે નહીં એવું નહીં, મન ના ઉગામે. કેટલી મોટી વાત છે. એટલે મનમાં સહેજ પણ કલુષિત ભાવ ના થવો જોઈએ. મનમાં હિંસક ભાવ ઉભો ના થાય. હિંસક ભાવ થાય ને કોઈ જોઈ લઈશ. આવો જો બીજી વાર મારે બતાવી જ દેવું છે. આવું બહુ બધું નક્કી થતું. તારે આપણે વાત પાવા માટે તો નિલેશજી કઈ રહ્યું કે કંઈક ઊભું થઈ ગયું તો વાંધો નહીં. આપણે તો ફાઇલ નંબર 1 ને કેવું ભાઈ પ્રતિરોધ કર્યું. સચ કાચા પડી ગયા એટલે આ પ્રતિરોધ કરી લો એટલે બરાબર સંભાવ નિકાલ થઈ. એટલે આવું પણ ચોગલદમથી આપણે સેફ સાઈડમાં આવી જાવ. આ સાધન વાપરવાનું, આ વાપરવાનું, જ્યાં જે ટેકાની જરૂર પડે ને એ વાપરી લેવાનું. આપણું જ્ઞાન મિકેનિકલ નથી, ચેતન છે. એ દરેક સંજોગમાં જુદું જુદું વપરાય. એટલે આપણે અંદર જાગૃત થઈએ ને તો તરત દેખાય કે આ વાપરો, અહીંયા વાપરો, અહીંયા વાપરો. મજા આવે. એટલે પતંગ એવું કહું છે કે નથી કહું? તમે આરામ કરો ને, પાણી મારી પી. લાવું પાણી, હજુ પાણી લાવવાનું. આરામ કરો ને. મેં તને એ જ કહ્યું પાણી લાવે એમ. ના છે જ છે પાણી તો છે, પીવું પાણી. લેવો એ જે કે છે અનડ્યુ એડવાન્ટેજ તો પાછળની લાઈટ કરી કરી
બહાર છોકરાઓ બેઠા છે ને હા, એ કે છે ને કે અનડ્યુ એડવાન્ટેજ, તો એમ તો કોઈની સત્તા તો છે નહીં, એને આપણે undue advantage લેવાનું. ના ના, આ તો તો બુદ્ધિ, સમાધાન મનને કઈ એટલે મેં કહું કે આ બુદ્ધિ બતાવે છે કે અનડ્યુ એડવાન્ટેજ લેશે. હમ, બાકી આ મન વચન કે તમારા ને એના વ્યવસ્થિત તાબામાં છે ને, જી એટલે અનડ્યુ એડવાન્ટેજ લેવાય જ નહીં. તો પછી વ્યવહારિક ભાષાઓ સમજાયું કે તમે 5 આજ્ઞામાં રહો હમ, એટલે તમારો અંદર પ્રભાવ વધી જાય. જેમ દાદાઓનો પ્રભાવ હતો ને, હમ, એટલે સામી વ્યક્તિને તમને નુકસાન કરવું હોય ને તો એ કરી શકે નહીં, એવું થઈ જાય. એટલે તમે જ્યાં નિર્ભયની વાત કીધી એ બહુ સરસ વાત છે, કારણ કે ખાલી પેલી જ આવા વિકલ્પ ઊભા કરીને શંકા કુશંકા કરીને ભયમાં આવીએ, તો આ એકદમ સરસ વાત છે કે એનાથી આપણે નિર્ભય બની શકાય. દાદાએ આપણે નિર્ભય થઈ ગયો. દાદા તો કેવું બોલે એમ. ભય કોને લાગે? જેની અંદર વીકનેસ પડેલી હોય એને ભય લાગે. કે અમારી અંદર કોઈ જાતની વીકનેસ જ નથી. તો કે આવું પણ દાદા જે બોલે ને અહંકારથી નહીં, ખુમારી, દશાની ખુમારી, આવું જોવા જ ના મળે. બરાબર, દશા, એની જે દશા હતી તે નિરંતર પોતાના શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપમાં રહેતા હતા, એટલે નિર્ભયથી રહેતા, નિર્ભય પદમાં રહેતા હતા. એટલે દશાની ખુમારીથી બોલતા હતા, અહંકાર કરીને નહીં. આ જગતમાં બધા અહંકાર કરીને બોલે છે, મને ભય ના લાગે, મને આમ ના થાય, મને આમ ના થાય. તો તું બોલે મને આમ ના થાય એ જ બતાવે છે કે તું ભય વાળા પદમાં બેઠો છે કે મને ભય ના લાગે. બેઠો છે ભય વાળા આસન પર, બોલે છું મને ભય ના લાગે. તો શુદ્ધાત્માની ગાદી પર બેઠો હોય ને કે તો વાત નથી જુદી છે. તો એમણે કીધું એમની નબળાઈઓ ખલાસ થઈ ગઈ છે એટલા માટે. એટલે આપણે એ જ માર્ગે એવું એટલે મેં કહ્યું વીકનેસ નું અંદર વીકનેસ પડેલી છે એને લઈને ભય લાગે છે. હવે ધીરે ધીરે હવે આપણે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા, પણ આ ફાઇલ નંબર 1 માં બધી વીકનેસો પડેલી છે ને, એ જેમ જેમ એ વીકનેસો જાય, જેમ જેમ ઓછી થતી જાય, એમ એમ આખું એ બહારના ભાગમાં આખું નિર્ભય પણ ખુલ્લું થતું જાય. એટલે એમ કરતા કરતા બધું આ ભાગમાં ભગવત ગુણો ખુલ્લા થાય. ભગવત ગુણો, અને ભગવત ગુણો ખુલ્લા થાય એટલે શું થાય કે એ વ્યક્તિ એવા થાય ને કે જે મળે એના ચિત્તનું હરણ કરી લે. એટલે કવિએ લખ્યું ને દાદા ભગવાન માટે, જેના વાણી વર્તન ને વિનય છે મનોહર પ્રેમાત્મા. જેના વાણી વર્તન ને વિનય મનોહર છે, એ મનનું હરણ કરી લે, ચિત્તનું હરણ કરી લે, એવા પ્રેમ સ્વરૂપ આત્મા. આમ જુઓ ને, દાદાને ક્યાંય ગયા હોય ને, મહાત્માની વાત તો હવે આપણે મહાત્મા તો બોલાય ને, મહાત્મા તો હોય જ, આવું જ્ઞાન મળ્યું એટલે મહાત્મા તો રહે જ. તો બહાર પણ ગયા હોય ને તો એ વ્યક્તિના મનનું એ ચિત્તનું હરણ કરી, એટલે બહુ મોટું છે. અરે એકવાર દાદા બરોડાથી બોમ્બે જતા હતા, અને એ જમાનામાં તો ટ્રેનમાં પેલા પાટિયા હતા ને, દાદા 3rd ક્લાસમાં જતા હતા. લાગે તો દાદા કેટલી સહજ દશા છે કે દાદા ટ્રેનમાં જોવા કે હવે એક ઉંમર હતી એમની, અમારે કરતા વધારે હતી, 75 વર્ષની હતી એ વખતે. પણ જતા કેવી રીતે? 3rd ક્લાસમાં જતા. સમજ્યા? એ પાસે ટિકિટનો ખર્ચો પોતાનો, કોઈના માથે નહીં નાખવાનો. હવે આપણને શું થાય કે ભાઈ આટલો મોટો ધંધો ચાલે છે,
તો પછી કે આ ફર્સ્ટ ક્લાસ નો તો વાંધો શું છે, થાય કે ના થાય? ખ્યાલ આવે? એટલે અમને આપતો બહુ થાય કે ભાઈ આ સેકન્ડ એસીમાં જઈએ છે ને, હવે તો સિનિયર સિટીઝન થઈ ગયા ને, તો આપણે થર્ડ એસીમાં અત્યારે સેકન્ડ એસીમાં જઈએ, ના વિચારો. હવે આ વિચારવાનો વાંધો નથી, પણ તમે દાદાને જુઓ. દાદા આ દેહના માલિક નતા ને, એટલે દેહની અનુકૂળતાનો એમને વિચાર જ ના આવે. હવે આવો વિચાર આવે છે એટલે કે આપણે થોડા માલિક થઈ જઈએ છીએ, એ વાત પકડાવી જોઈએ. એટલે આપણે જનરલી કેવું હોય કે આપણે આપણા કમ્ફર્ટ ઝોનમાં રહેતા હોઈએ, અનુકૂળતા. સમજ્યા? કે ભાઈ આ કેમ કે મને અનુકૂળતા રહે. પણ તમે જેને અનુકૂળતા આપો છો એને તો કેળવીને એનો તિતિક્ષા કેળવવાનો છે. સમજ્યા? તમે જે દેહને અનુકૂળતા માટે સંજોગ વિચારો છો, પણ મોક્ષે ક્યારે જોવાશે કે આની અંદર તિતિક્ષા ગુણ ડેવલપ થાય ત્યારે. એ શબ્દ પાછું કોને? તિતિક્ષા એટલે તમે જૈન છે હું મને પૂછો પાછા જૈન છે આવું પૂછો. તિતિક્ષા એટલે શું કે આ દેહને ગમે તેવા પ્રતિકૂળ સંજોગ આવે ને, પોતે હું શુદ્ધાત્મા જે છોડે નહીં. એને ભય ઉભો ના થાય. ગમે તેવા સંજોગ આવે ને એને ભય ઉભો ના થાય. ભય ઉભો થાય એટલે શુદ્ધાત્મા પદ છોડી ને કૃષ્ણ ઉતરે ને. એટલે કે ગમે તેવા પ્રતિકૂળ સંજોગ આવે પણ આ હું શુદ્ધાત્મા છે ગાદી છોડે નહીં. અને આપણે બધા કેવા, આપણે તો વાત એવું કે આમ થોડી તકલીફ આવે ને, થોડી ગરમી વધી જાય તો મોં આમ કરે ના કરે, એસી ચાલુ કરો, તો થોડી ઠંડી વધી જાય તો હીટર નું કે હીટર ચાલુ કરો. સમજ્યા? અરે ભૂખ લાગી હોય તો શું થાય, આ ક્યાંક બહાર ગયા છીએ અને આમ આપણું ખાવાનું ના મળ્યું, ભૂખ્યા રહેવું પડ્યું, અથવા કે આમ એકદમ એવું વિચિત્ર મળ્યું કે ભાવે નહીં તો શું થાય? શુદ્ધાત્મા ભૂલી જાય. જ્યાં ત્યાં ફાફા ના ક્યાં મળશે, ક્યાં મળશે, ક્યાં મળશે. તો કે તિતિક્ષા ગુણ એટલે શું? ગમે એવી તરસ લાગી હોય, ગમે એવી ભૂખ લાગી હોય, ગમે એવી ગરમી હોય, ગમે એવી ઠંડી હોય, કે આ કાળી ચૌદશી રાતે એને સ્મશાનમાં એકલો મૂક્યો બધા ભડકાઈ થતા હોય ને, તો ભય ના પામે ને પોતાનું શુદ્ધાત્મા પર ચૂકે. એટલે શું કહેવા માંગતા હતા કે આ દેહનો અનુકૂળતાની શોધે નહીં. આપણે શું ધ્યાન હતા દેહની અનુકૂળતા શોધે. તો કે અનુકૂળતા કેમ શોધાય છે? કે ભરેલો માલ છે એવું નહીં, પણ જાગૃતિ છે. હું ભરેલો માલ કહું પણ જાગૃતિ છે. અને અનુકૂળતા શોધે, જો જાગૃતિ હોય ને તો અનુકૂળતા ના મળે તો એડજસ્ટ થઈ જાય. એની અંદર મન બૂમો ના પાડે, પણ અનુકૂળતા શોધે ના શોધે. એટલે કે આ તિતિક્ષા ગુણ ડેવલપ થાય પેલા આ દેહમાં. કારણ કે દેહથી છૂટા પડ્યા એટલે દેહનું જોવાનું ના હોય, દેહની અનુકૂળતા જોવાય ના હોય. આપણને એટલું કીધું કે આ દેહે જ્ઞાની પુરુષ ભેગા થયા છે એટલે આ દેહને મિત્ર જેમ સાચવજો. કે મારો પૈસા દવા આપજો એવું. તો પછી આગળ કીધું કે મિત્ર જેમ સાચવજો. કેમ? તો કે આ દેહે કામ કાઢવાનું છે માટે. હવે કામ કરવાનું ભૂલી જઈએ ને આને બધું કમ્ફર્ટ ઝોન આપ્યા કરીએ તો શું થાય? એટલે આ આખી તિતિક્ષા ગુણ બહુ મોટો છે. એટલે જેને માલિકી પણ જ ના હોય એને તો તિતિક્ષા ગુણ આમ સહજ જ રહે ને. માલિકી પણ ના હોય ને એની તો આખી વાત જ જુદી. તમે આ દાદા તો જુઓ તો ખ્યાલ આવે. દાદા એસી વાપરતા હતા? ચાલો તમે કોઈ જમાના બેસો પંખો વાપરતા? ત્યાં દાદાના ઘરે પંખો નતો. પછી
આ ધંધામાં તો કમાઈ કરે ને પછી આ બધા આવે ને તો નટુ કાકા ભાઈ બૂમો પાડે કે દાદા પંખો તો મુકાવો કે દાદા કે તો પંખો ચાલુ કરીએ ને એ દેહ એટલો અનુકૂળતામાં આવે એટલે એટલું આત્માની બહાર નીકળી જાય ને સમજે આ વાત આ સમજો પછી એક નટુકા એવું કહ્યું દાદા તમને ગરમી તમે સહન કરો અમને મહાત્મા પડે તો પંખો નખાવો ને ગાવ ચા નખાયો સમજે પંખો નખાયો તો ગરમી હોય તો રાતે સુઈ જાય તો થોડીક વાર ચલા પછી બંધ કરી દે કારણ કે પછી અનુકૂળતા લાગે ને એટલે બંધ કરી દે કારણ કે અનુકૂળતા લાગે એટલે જાગૃતિ ડીમ થઈ જાય હવે આ દાદાની આ દશા ને તો આવી રીતે રહેતા હતા ને આપણને શું થાય આ સહેજ ગરમી હોય કોઈ એસી ચાલુ કરો થાય કે ના થાય સમજે આ સમજવામાં હવે અત્યારનો સંજોગ છે આ બધું છે પણ અંદર જાગૃતિમાં રહેવું જોઈએ તો આ અનુકૂળતા શોધીએ છીએ શિયાળો હોય ને શિયાળામાં આપણે કોઈ રજે ઉડી નતું જોઈએ દાદા ખાલી સાલ જ ઉઠતા હતા ને એમાં પાછું ઊંઘ આવે તો સાલ ને આગી પાછી ખસેડે એટલે ઠંડી લાગવા માંડે ઠંડી લાગે એટલે ઊંઘ ઉડે અને આપણે શું વિચારીએ ઠંડે ઊંઘ નથી આવતી લાવ બીજે આજે ડિફરન્સ છે ને એ વાત કે ભલે આપણો અક્રમ છે એટલે આપણે શું આપણો અક્રમ છે આપણે આ બધું જરૂર નથી એમ પણ લક્ષમાં હોય કે દાદાનું અક્રમ જ હતું ને તો દાદાનું આવું હતું દાદા આપણા રોલ મોડેલ છે ને તો એટલું સ્લીપ થતું રહે છે અનુકૂળતા શોધતા છે પછી શું છે કે આમ કુદરતી સંજોગ ભેગા થાય ને અંદર ઈચ્છા રહે કે આવું સંજોગ આવું હોય તો આવું જોઈએ એમ એમાં ફરક પડે ના પડે પછી એ બધી પુણ્ય આપણે જે કલ્યાણ માટે ખર્ચવાની છે એના જગ્યાએ આના માટે ખર્ચાય પછી આપણે પુણ્ય આના માટે ખર્ચીએ એટલે કુદરત સમજીએ કે હવે મારી જવાબદારી નથી અને આ જ્ઞાની કેવા હોય આના આપણે કશું ખર્ચે નહીં એટલે કુદરત એમનું રક્ષણ કરે એટલે કહ્યું કુદરત ઝૂમે છે ધરતી પર ચારે બાજુથી એટલે આપણા પુરુષો આવા હોય આ દેહને હોમી દીધું દેહની દરકાર ના હોય કે આનું જે થવું હોય થાય આ બહુ આમ ગજબનું છે અંદર આપણે મહાત્માએ અંદર રાખો ને આવા થવાનું છે ભલે આરામથી એસી ચાલો કે પૂજો અહીં તો ગરમી બહુ કહેવાય ને અહીંના હિસાબે બહુ ગરમી કહેવાય આમના અમદાવાદના હિસાબે તો 45 તો ત્યાં થતી જ હોય પહેલા 40 42 થતી 45 46 થાય એની સામે આ તો કેટલી હોય 35 36 ને 32 તો એમ લાગે ને તો મોં પાડી ના પડે બહુ ગરમી છે બહુ ગરમી હવે તમે આ જેવું બોલો ને કે બહુ ગરમી છે બહુ ગરમી એટલે સાયકોલોજીકલ ઇફેક્ટ થઈ જાય અને આ બહુ ગરમી જેવું અંદર મન બતાવે ને આપણે કહીએ કે તમને બહુ ગરમી લાગે નહીં કે આ તમે ત્યાં દુબઈમાં જાઓ કે ત્યાં કેટલી બધી ગરમી છે અમે તો કશું નથી કહીએ કઈ વાત ના કરવી પડે ત્યાં આગળ 55 ડિગ્રી હોય 52 ડિગ્રી વધારે કહેવાય વાત કરવી પડે આ તો આપણે જો આ મન બતાવે ને આપણે એનું પકડી લઈએ ના બહુ ગરમી થોડું ક્યાં એસી જ્યાં કામ કરે ટેમ્પરેચર જ્યાં એડજસ્ટ કરો હા અને આપણે વોક કરવા આપણે ગયા ને ગ્રાન્ડ કેન્યનમાં ત્યાં ગયા છીએ અથવા ડેથ વેલીમાં ગયા છીએ ત્યાં ગરમી ના લાગે હું આવું કરે પછી ત્યાં પાણીની બોટલ બધું હાથે લઈ જાય થોડી થોડી પીધે રાખે એટલે શું થયું ના કે તો થોડી થોડી પીવું જ પડે પાછા આપણે ના પીધા આપણે શું પીવડાય તો પીવો ખબર ના પડે પણ આ સમજવા માટે
આ બધી સાયકોલોજીકલ ઇફેક્ટમાં દાદામાં આપણે બહાર લાવ્યા અને છતાંય આપણે બહાર આવતા નથી. આપણને આ બહુ ગરમી છે, બહુ ઠંડી છે, આ અનુકૂળતા નથી, આ અનુકૂળતા નથી, આ અનુકૂળતા નથી. તો કે આમાં પડીએ ને એટલે આત્માનું એટલું ચૂકી જવાય. અને તિતિક્ષા ગુણ ધીરે ધીરે ડેવલપ થાય, પણ ક્યારે ડેવલપ થાય? આ મન આવું બધું બૂમો પાડેનું સાંભળી ને ત્યારે થાય. તો માદા કેમ પડીએ? તો કે આમ આ ઠંડક હોય બહાર નીકળે, ઠંડી ગરમી થાય, માદા પડી ના પડી. એના કરતા નોર્મલ રહ્યા એ તો સારું ને. હવે જગતના માટે આવું ના હોય, પણ જેને આજ્ઞા ભરીને આગળ વધવું છે ને એને આ લક્ષમાં રાખવાનું. પછી બધા જેવું રહેતા હોય તો બધા સાથે એડજસ્ટ તો થવું પડે ના થવું પડે. તો ઘરના બધા જોવા બહુ ગરમી છે, એસી વધારો તો પછી ના પડે તમારી. પણ તમને અંદર ઊભું ના થવું જોઈએ. તમને શિયાળામાં ના ઊભું થવું જોઈએ. શિયાળામાં છોકરાઓ બધા કે આજે બરાબર છે, કે આ બરાબર છે, ગરમ ના કરા કે ત્યારે તમારે તપ કરી લેવાનું. એટલે આવું હા સામે હોય એમ કરતા કરતા મજબૂત થઈ ગયું. પદ રહી ગયું પાછું નહીં તમારો પ્રશ્ન કહેવામાં પદ રહી ગયું. હવે અમે 9 વાગ્યા ટાઈમ થઈ ગયો. ઓકે ગાવે ને પદ એક. આ પ્રમોદભાઈ સારું ગાય છે. આ થોડું સારું પડે કે પદ વચ્ચે બ્રેક પણ 2 કલાક જીવા એટલે મોકલું હા મોકલું તમારા ફોન કઈ નહીં ધીરી રહેશે, વાંધો નહીં. કયું છે? હા, મોકલી આપો, મોકલી આપો. નવું હોય તો ના આવડે ને. હા મોકલી હા આપો. મોકલી. નાને બંધેલા હા બહુ સરસ છે. હા મોકલી આપો. જીલાય ને બધા. હમ. આવી ગયું મારે. હા, ડાઉનલોડ કરીશું. હે? તમારે પોલીસ ડાઉનલોડ કરેલું છે? ના. એ કરાવી દેવાનું. બધા આવી જાય, તરત આવી જાય. આવી ગયો ને હા હા છે. જય સચિદાનંદ. રુચિ અજ્ઞાને બંધેલા ચિતરેલા ચોપડા અજ્ઞાને બંધેલા ચિતરેલા ચોપડા ગત જન્મો શીખે દાવો જો આજે ગત જન્મો સિક્કે દાવો જો આજે કડવાસુ મીઠાસુ ભોગવે જ છૂટકો કડવાસુ મીઠાસુ ભોગવે છૂટકો કડવું અણગમતું ગળપણ ગમતું કડવું અણગમતું ગળપણ ગમતું અંદરના અંકોડા રાગ દ્વેષ રૂપી અંદરના અંકોડા રાગ દેશ રૂપી જાણી જોવાથી હિસાબ જડશે જાણી જોવાથી હિસાબ જડશે લેણાયા દેણા ખાતા વહી જો લેણાયા દેણા ખાતા વહી જો નથી ચૂકવાયું તે ક્લેમ કરશે નથી ચૂકવાયું તે ક્લેમ કરશે અજ્ઞાને બંધેલા ચિતરેલા ચોપડા અજ્ઞાને બંધેલા ચિતરેલા ચોપડા ગત જન્મો શીખે દાવો જો આજે ગત જન્મો સિક્કે દાવો જો આજે અંદર ગૂંચવે તે અણસમજણ છે અંદર ગૂંચવે છે અણસમજણ છે લેણા વાળા તો પકડ
પડશે રાત્રે. લેનાવાળા તો પકડશે રાતે. આપણું છે તેજ આપણું રહેશે. આપણું છે તેજ આપણું રહેશે. નથી જે આપણું પૂદગલ જાશે. નથી જે આપણું પૂદગલ જાશે. ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવાથી. ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવાથી. કર્મ રૂપી ફાચર નીકળશે. કર્મ રૂપી પાછળ નીકળશે. આપણે શુદ્ધાત્મા સામે શુદ્ધાત્મા. આપણે શુદ્ધાત્મા સામે શુદ્ધાત્મા. વચ્ચેના પૂદગલ નિર્જરતા ખરશે. વચ્ચેના પૂદગલ નિર્જરતા કરશે. ફાઇલોના આવ્યા પહેલા નક્કી કર. ફાઇલોના આવ્યા ચોખા નિકાલે મહી પડશે રાગે. ચોખા નિકાલે મહી પડશે રાગે. રાગ દ્વેષ વિના સંભાવે જોતા જ. રાગ દ્વેષ વિના સંભાવે જોતા જ. અંદર પરિણામ અચળ ન વાગે. અંદર પરિણામ અચળ ન વાગે. આત્મામાં સાચું સુખ છે જાણે. આત્મામાં સાચું સુખ છે જાણે. કડવા મીઠામાં સમભાવ સહેજે. કડવા મીઠામાં સમભાવ સહેજે. શુદ્ધાત્માને નિકટવર્તી. શુદ્ધાત્માને નિકટવર્તી. વ્યવહારે વિતરાગ ચારિત છે તે. વ્યવહારે વિતરાગ ચારિત્ર છે તે. અજ્ઞાને બંધેલા ચિતરેલા ચોપડા. અજ્ઞાને બંધેલા ચિતરેલા ચોપડા. ગત જન્મો શીખે દાવો જો આજે. ગત જન્મો સિક્કે દાવો જો આજે. જય સચિદાનંદ. સારું ગાય બધા ગાનારા સારા છે. તું કશું ને બોલો ને થોડી કીર્તનો થી પાછી બોલો. જલબેન અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાન. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના
જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય 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 જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તો કાલે 10 વાગે ગયા જ નહીં? હા, સવારે કાલે 10 થી 12